and for the 3 days session of 3 days workshop on embedded system using Ardunio. This event is organized by Department of Electronics and Communication Engineering of Ahalia School of Engineering and Technology and IEEE student branch of Ahalia School of Engineering and Technology. So I would like to welcome our Vice Principal and one of our resource person, Dr. Krishnakumar Kishore sir, who is also our IEEE counselor to our session. Welcome, sir. Next, I would like to welcome our next resource person who will be handling today's session, that is Professor Swetha.C, who is Assistant Professor of ECE Department of Ahalia School of Engineering and Technology. Welcome, ma'am. Next, I would also like to welcome all the HODs present here and other faculty members other faculty members who show their commitment to our event. Welcome all. Next, I would like to welcome all my colleagues and all my friends to be happy to be part of this event. So I would like to welcome you all, and I would also like to inform you all that today's topic will be basics of electronics, embedded system, and real-time applications. This session will be handled by Swetha ma'am. Ma'am, I handle it over to you. Okay. Thank you, Sanjay. Good afternoon, all. So today is the first day of our 3-day workshop on embedded system using Arduino. We can directly move on to the session. I'll be presenting soon. Wait a second. Sanjay, is it okay? Is it visible? Yes, ma'am. It's visible, ma'am. Okay. So basics of electronics, embedded system, and real-time applications. These are the topics that we'll be discussing today. And myself, Swetha, Assistant Professor, Ahalia School of Engineering and Technology, Department of Electronics and Communication Engineering. And today, we're discussing these 3 topics. And coming 2 days will be on Arduino familiarization and programming. The 3rd day will be on Tinkercad, simulations using Tinkercad. Okay. So I've seen the registration form. There was 70% students were from electronics and electrical, and the 30% were from mechanical, different branches like mechanical, computer science, civil, etc. So I'll be discussing from electronics, basic electronics to microcontroller, and after that only I'll be starting embedded system. Okay. So what is electronics? So as you all know, I think the students are from S1, S2, and second year, 3rd years, and 4th years will be is present here. So you will be studying these electronics, basics of electronics in semester 1 or semester 2. And this electronics coming is a branch of physics, or it deals with the design of circuits using some of the components. Okay, electronics ഒരുപാട് components ഉണ്ടാകും. So some of the components വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ electronics circuits design ചെയ്യും. Okay, so electronics is a branch that's coming under physics, or it's a branch of science that deals with mainly deals with design of circuits. And also in that we'll be discussing on the behavior of movement of electrons that is through that is in a semiconductor or conductor or vacuum or gas. Okay, so by definition, electronics is a branch of physics and technology concerned with the design of circuits using transistors
and microchips, or any other electronic components like passive components or active components, and with the behavior and movement of electrons in a semiconductor or a conductor or vacuum or gases. Next, we should know what is the difference between the electronics and electrical. Okay, some of the students will be from electrical branches, so you should know what is the difference between main difference between this electronics and electrical. So, as the definition says that we have seen the electron. What is an electronics? But in electrical, that electrical technology mainly deals with the generation of energy, electrical energy. From electrical energy in the generation ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അകത്ത്, അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാകും, അതേപോലെ കൺവേർഷൻ, ഒരു എനർജിനെ വേറെ എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈസ് എ ടെക്നോളജി that is mainly dealt with generation, distribution, storage and conversion of electrical energy. And in electronics, it mainly deals with the designing, amplifying or switching this electrical energy with the help of different electronic equipments or components. Okay, and the fundamental role of electronics is that electrical energy or the energy consists of only the flow of electrons and holes. But in electrical, there will be the flow of will be considering only the flow of electrons. But in electronics, we'll be considering both the flow of electrons and holes. And while discussing on device principle behind this electrical and electronics, and in electrical, there will be producing this voltages and current. But in electrons, that is not production. That is in electronics, simply control the voltage and current. Electrical, we are producing the voltage and current, and in electronics, we are just simply controlling the voltage and current. And in terms of current, we know there are mainly, we can differentiate the current into alternating current and direct current, AC and DC. Okay, and in electrical, it is mainly works on alternating current, and the AC power may be a single phase or three phase, that is 220 volt ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 440 volt ആയിരിക്കാം, in voltage to kilovolt range. And in electronics, it works on direct current, DC-യിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വോൾട്ടേജ് കിലോ വോൾട്ട് റേഞ്ച് വരെ മാക്സിമം പോകും. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മില്ലി വോൾട്ട് ടു വോൾട്ട് റേഞ്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 volt, 12 volt, 24 volt ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ electric current. And in terms of power, in electrical circuit, the main role is to monitor or control that high electrical power. High electrical power ne control cheyanulladana electrical circuits in electrical system main function. And electronics like varumbathekku it controls low power. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. ജനറേഷനും പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സ്റ്റോറേജും ഒക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ. ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസൈനിങ്, ആംപ്ലിഫൈയിങ് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് എ സിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യണത്, ആൻഡ് ഡി സിയിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉള്ളത്. Then power consider ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് high electrical power is for electrical, and for low power is for electronics. Okay. Next, we should know the basic terminologies that we are using in electronics field. ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ചില ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ വരെ സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം. Okay, these are the main terminologies that we are often used in electronics. Analog and digital. And analog, it's a signal used as a continuous range of values that help you to represent information. Analog signals ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അനലോഗ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും, അവിടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻഡിങ് പോയിന്റിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ, we can that information will be denoted using the discrete zeros and
ones. Zeros and ones വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസിങ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ. Next is the voltage, current, and power. So voltage is a potential difference between two test points, and it usually measured in volt. And current is a rate of flow of charge carriers, such as electrons. Electrons കാരണം holes കാരണം current ഉണ്ടാവുന്നു. Holes is the deficiency of electrons നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് holes. And current പറയുന്നത് ഈ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് current. Current നമ്മൾ ആംപിയേഴ്സിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവറിന് ഒരു നിങ്ങളൊരു 3 ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ, ആൻഡ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ, ആൻഡ് ഓൾസോ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈ ബിടെക് ലൈഫിലല്ലാതെ പ്ലസ് 2ലും 10th പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ 3 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട്സിന്റെ അകത്ത് different components ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ components, for example, let's consider a resistor in a circuit. So power of the resistor is a voltage across that resistor multiplied by current flowing through it. Okay, so voltage multiplied by current is the power that will be measured in watts. Next is the AC and DC. നമ്മളിപ്പോൾ already പറഞ്ഞു. AC is the alternating current and DC is the direct current. And in direct current, the electric charge or current flows only in one direction. രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും പറ്റില്ല, വൺ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിന് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇൻ എ സി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി ചേഞ്ചസ് പീരിയോഡിക്കലി. ആ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കാം. സോ ദർ വിൽ ബി ബൈ ഡയറക്ഷണൽ കറന്റ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഹാർഡ്വെയർ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം കണക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തു, അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. സോഫ്റ്റ്വെയർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാകും. സോ നിങ്ങളിപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏത് സർക്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹാർഡ്വെയർ ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെർമിനോളജീസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓഫൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. AC, DC, വോൾട്ടേജ്, കറന്റ്, പവർ, അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ, ദെൻ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. Next, when we are talking about the components, there are mainly two types of components in electronics. That is passive components and active components. The name itself says that passive means that the components that they are not capable of processing or amplifying in any electrical signals. So, or input ഈ ഒരു passive components നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു passive components-നെ they cannot process or amplify that electrical signal, that input. Okay, so passive components is the components that are not capable of processing or amplifying an electrical signals. For some of the examples of passive components are resistors, capacitors, inductors, transformers, and relay. Relay is a switch. Okay. And active components are just opposite to passive. That is, the devices that they are capable of this processing or amplifying or any type of that functions. Okay, so active components that are devices that can process or amplify an electric signals. And examples of these active components are vacuum tubes, of tube devices, or semiconductor devices. Example. We'll see some of the examples of this passive and active components in the next slide. I think all of you will be familiar about this passive and active components because it's a basic electronics. It's coming under basic electronics. ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും S1-ലാണെങ്കിലും S2-ലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. These are the active and passive components. So active, that is transistors are there, diode, the LED, photodiode, IC, operational amplifier, that 7-segment display, and battery. Transistors
ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും സ്വിച്ച് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. മെയിനായിട്ട് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്, NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ, PNP ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്. 3 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട്, ബേസ്, എമിറ്റർ, കളക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ഡയോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാത്തോഡ് ആൻഡ് ആനോഡ് ഉണ്ടാവും. ഡയോഡിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, യൂണിഡയറക്ഷനിലാണ്. Next is LED, light emitting diode, and this LED is also coming under the diode. Diode in category and LED, and when a current is passed through this LED, this diode, and a light will be emitted. And light emitting diode in the Next is the photodiode. When photodiode just opposite that of LED, when a light falls on this photodiode, correspondingly the electric current will be generated. LED is opposite and photodiode. Okay. Next is the passive components, that is resistor. Our components and symbols and constant on the side, active and passive. So resistor and LDR. LDR is the light dependent resistor. Okay. So light dependent resistor in the meaning, eppiyano light ee LDR inde surface il strike cheynathu, aa samayathu aa LDR inde resistance inde value change cheyum. Okay, the value of resistance of this LDR will be changed when a light falls on it. Next is thermistor, so capacitor, inductor, switch inde vera parayana relay ennu vilikka. Next variable resistor, transformers. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻസും പാസീവ് കോമ്പണൻസും വരുന്നത്. സെയിം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചത് മാത്രം. റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, റിലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച്, then inductors. Here it is vacuum tubes, diode, transistors, MOSFET and IC. So the vacuum tube is mainly used to control the electric current. For example, ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനില്ല. വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർസ്, TV, എക്സ്റേ മെഷീൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് കൊണ്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. സോ മോസ്ഫെറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണിത്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. പക്ഷേ BJT അല്ല, നോർമൽ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ NPN, PNP പോലത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ BJT വരുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസ്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് സെയിം തന്നെയാണ്. ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ, സ്വിച്ചിങ്, ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് മോസ്ഫെറ്റിന് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ FET, field effect transistors. So these are the few active components. Okay. These are the interconnections that we are using while designing, while making a circuit. So namukku oru basic circuit generate ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ പോരാ. ഇപ്പം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഡയോഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, എല്ലാ കോമ്പണൻസ്, LED ഉണ്ട്, എല്ലാ കോമ്പണൻസും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം അല്ലേ. സോ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ്. നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കോമ്പണൻസിനെയും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ഇന്റേണലി കണക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ കോമ്പണൻസ് വെറുതെ വെച്ചാൽ മതിയില്ല, പോരാ. എല്ലാ കോമ്പണൻസിനും കണക്ഷൻസ് വേണം. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും ബാറ്ററി, പവർ സപ്ലൈ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എല്ലാ കോമ്പണൻസും നമ്മൾ ചുമ്മാ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു. ദെൻ കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആവാത്ത കോമ്പണൻസിനെ കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാബിലും വർക്ക്ഷോപ്സിലും ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യണല്ലേ. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബൾക്കായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം സാധനം തന്നെ PCBയിലേക്ക് മാറ്റും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ചെയ്ത സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും PCBയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക. പക്ഷേ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു എസ്തെറ്റിക് വ്യൂ മാറിയിട്ട് ഒരു ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഇന്റർ കണക്ഷൻസ്. ബ്രെഡ് ബോർഡും കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സും PCB അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്.
ആൻഡ് ഇപ്പം സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് പവർ സപ്ലൈ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഏതൊരു ഡിവൈസസ് ആണെങ്കിലും നമുക്കതിന് സപ്ലൈ വേണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ബാറ്ററി ഫുൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഏത് ഡിവൈസാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സിൽ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അതിനെന്ത് വേണം? പവർ സപ്ലൈ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ 3 ടൈപ്സിലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വാരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ, അഡാപ്റ്റർ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പം എന്താണ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ചാർജ് ചെയ്യണു, അതേപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ ഡിവൈസും ചാർജ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ വാരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ആണ് നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഒക്കെ കാണുന്നത്. വർക്ക്ഷോപ്പിലും ലാബ്സിലൊക്കെ കാണുന്നത് വാരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ആണ്. സോ അതിൽ നമുക്ക് DC പവർ സപ്ലൈ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ DC പവർ സപ്ലൈ, AC അല്ല. വാരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ ഇസ് എ DC പവർ സപ്ലൈ. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കറണ്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് അതിന് നോബ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണോ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണോ, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് 6 വോൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ 6 വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു 3 കണക്ഷൻസ് അവിടെ, 3 നോബിന് താഴെയായിട്ട് 3 കളേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, റെഡ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് യെല്ലോ. സോ അതിൽ നിന്ന് റെഡും ബ്ലാക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും. ഇപ്പോൾ 6 വോൾട്ടിന് സെറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ വയർസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ നിന്ന് DC പവർ സപ്ലൈ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് വയർസ് വഴി സപ്ലൈ എടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അഡാപ്റ്ററിനെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അഡാപ്റ്റേഴ്സ് AC അഡാപ്റ്റർ ആണ്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിവൈസസും ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ SMPS. SMPS എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു പവർ, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പവർ സപ്ലൈ. ഇറ്റ്സ് എ സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ. Okay, and it's an electronic power supply that incorporates a switching regulator to convert the electrical power efficiently. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം വാരിയബിൾ പവർ സപ്ലൈ, ഇറ്റ് ഇസ് DC പവർ സപ്ലൈ, മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് DC പവർ സപ്ലൈ. ആൻഡ് അഡാപ്റ്റർ ഒരു AC അഡാപ്റ്റർ ആണ്, AC ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് SMPSന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ AC വേണമെങ്കിൽ AC വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, DC വേണമെങ്കിൽ DC ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ AC to DC, DC to AC കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആൻഡ് AC to AC ആൻഡ് DC to, ഈ 4 കോമ്പിനേഷൻസിൽ SMPS പറ്റും. AC to AC, AC to DC ആൻഡ് DC to DC ആൻഡ് DC to AC. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 കോമ്പിനേഷൻസിൽ നമുക്ക് SMPS വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ SMPS സ്വിച്ച്ഡ് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സപ്ലൈ that incorporates a switching regulator to convert the electrical power efficiently. Okay. Is it audible? Hello, is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any queries, you can ask in between the class. Don't wait for the end. So, ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ട കോമ്പണൻസും അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ഇന്റർകണക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay, so while designing a circuit, we should be taking care of all these things. The first is the VCC and ground connections. So VCC ground connections നമ്മുടെ സപ്ലൈ ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു Ardunio ബോർഡാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫിഗറിലുള്ളത് ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡും ഉണ്ട്. സോ Ardunio ബോർഡിൽ നിന്ന് കുറേ വയർസ് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കുറേ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഒരു ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ദെൻ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് LEDs ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ Ardunio ബോർഡിൽ നിന്ന് വയേഴ്സ് വഴി ആ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ഷൻസ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, പക്ഷേ കണക്ഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രൗണ്ടും VCC, നമ്മൾ സപ്ലൈയും ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻസും എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് രണ്ടും ഒരിക്കലും സെയിം പോയിന്റിൽ സെയിം കണക്ഷൻസിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല, രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഇന്റേണലി കണക്ഷൻ ആവാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് ചില കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആണ്, ചിലതിലൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഹൊറിസോണ്ടലി വെക്കുവാണെങ്കിൽ സോറി നിങ്ങൾ വെർട്ടിക്കലി കണക്ഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഈ നടുക്കത്തെ 2 ഇതിൽ വെർട്ടിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആണ്.
സോ നിങ്ങൾ ഈ VCC ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു നടുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് വെർട്ടിക്കൽ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ വേണം. കണക്ഷൻസ് ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ വേണം VCC ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടെർമിനൽസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പണൻസ് പാസീവ് കോമ്പണൻസ് അതർ ഓൾസോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻസ് അതർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ പാസീവിൽ തന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ എല്ലാ കോമ്പണൻസിനും പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാകാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിന് പൊളാരിറ്റി ഇല്ല, ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിസ്റ്ററിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ്, അതായത് ആനോഡും കാത്തോഡും ആയിട്ടുള്ള ലീഡ്സ് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, അതില്ലാത്ത കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പോസിറ്റീവും മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ വെക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, റെസിസ്റ്ററിന് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ്റെ ഒന്നും നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇല്ല. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, ഇൻഡക്ടേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈ പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കോമ്പണൻസ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം. പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസേണും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം സർക്യൂട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പം ഓരോ കോമ്പണൻസിനും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, LED ഉണ്ട്, പിന്നെ Ardunio ബോർഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിവൈസ് ആണ്, ഓരോ കോമ്പണന്റ് ആണ്. എല്ലാത്തിനും ഓരോന്നിനും ഓരോ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും, ഓരോ കറന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓരോ കോമ്പണന്റിന്റെ മാക്സിമം കറന്റ്, മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റർ കണക്ഷൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ചില പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ ആ ഒരു ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്റേണലി കണക്ട് ആയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആവാത്ത കോമ്പണൻസിന് മാത്രം നിങ്ങൾ വയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബട്ടൺ സ്വിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന റെസിസ്റ്റർ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കണക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള ഒരുപാട് വലിയ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇന്റേണലി കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരിക. സോ കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ, ഇതുപോലത്തെ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. VCC ഗ്രൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ടെർമിനൽസ് പൊളാരിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക, maximum of current and voltages, and the proper establishment of these all the interconnections. Okay, and these are ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നമ്മുടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. എംബഡഡ് സിസ്റ്റം യൂസിങ് Ardunio ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. ആൻഡ് Ardunio ആൻഡ് ടിങ്കർകാർഡൊക്കെ നാളെയും മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് പറയുക, സീരീസിലാണ് പറയുക. ഇന്ന് നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ്, ബേസിക് ഐഡിയ, ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം, ആൻഡ് ഓൾസോ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം, ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ടോപ്പിക് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം, വി ക്യാൻ ഹാവ് എ look on this microprocessor and microcontroller. And ഈ ഒരു മൈക്രോപ്രോസസ്സറും മൈക്രോകൺട്രോളേഴ്സും ഒക്കെ ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഈ തേർഡ് ഇയേഴ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ S6 and S5 സ്റ്റുഡൻസ് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും സിലബസിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് മൈക്രോപ്രോസസ്സർ ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, so would you believe that each one of you is using at least 20 microcontrollers in your house? Would you believe that? Well, actually that's a fact. There are more than 2 billion microcontrollers being produced every year, and almost everybody in developed and as well as in developing nations cannot think of a day without using microcontrollers. അപ്പം ഓരോ ദിവസം നമ്മളൊരു 2 ബില്യൺ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് ഡെയിലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും
ഒരു 20 മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു പേരിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നുള്ളൊരു പേരിലൊന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പേര് വേറെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഇന്റേണലി ഉള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ അകത്തുള്ള സാധനം ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. And the microcontroller is an embedded computer chip that controls most of the electronic gadgets and appliances people use on a daily basis, right from washing machine to anti-lock brakes in cars. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻസിലും വണ്ടിയിലകത്തുള്ള ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ is any of a type of miniature electron device. It's also a type of electron device. It's a miniature. അപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് മൈക്രോപ്രോസസ്സർ ആണ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് എ മിനിയേച്ചർ ഇലക്ട്രോണിക് device, and in that it contains arithmetic, logic and control circuitry necessary to perform the functions of a digital computer's central processing unit. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് എഴുതിയൊരു ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എഴുതിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ ALU ഉണ്ട്. ALU ഇസ് ദ അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ അറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് പുറത്തായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ മെമ്മറി യൂണിറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ചിപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ്. സിംഗിൾ ചിപ്പാണ്. It's a single chip semi-conductor device, and okay, actually it's a controlling unit of a micro computer fabricated on a small chip capable of performing arithmetic, logic unit operations and communicating with the other devices connecting to it. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളിപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ് അല്ലേ. സോ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഞാൻ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത്, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ തരേണ്ടത്. അതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കീബോർഡ് വഴി കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ആ ഇൻപുട്ടിന് നമുക്ക് എന്താണോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടേണ്ടത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോസസ്സറാണ്. അതാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അരിത്മെറ്റിക്, നമ്മളൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ഫയൽസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ALU എന്നുള്ള യൂണിറ്റാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അതിൽ അവിടെയുള്ള വേറൊരു ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റാണ് രജിസ്റ്റർ അറേ. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ അറേ ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി. അപ്പം നമ്മൾ മെമ്മറിയും രജിസ്റ്റർ അറേസ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. രണ്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ CPUവിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന, ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ തന്നെ മനസ്സിലാകും, മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് രജിസ്റ്റർ അറേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ അറേ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസിനൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് മെമ്മറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കീബോർഡ് വഴി നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വഴി കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഇപ്പം എനിക്ക് 2+5 ആഡ് ചെയ്യണം, 2 നമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലേ. ഞാൻ ചുമ്മാ 2+5 എന്ന് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്താ മനസ്സിലാവുക, ആഡ് ചെയ്യണം, അഡീഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അഡീഷൻ ആണോ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ, ഡിവിഷൻ ആണോ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണോ നോക്കും. എന്നിട്ട് ALU കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി ആ ഒരു ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നൊരു ടോപ്പിക് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ്.
സോ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ കമ്പയർഡ് ടു മൈക്രോ പ്രോസസർ, ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസറിനുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഡ്രോബാക്സ് കാരണമായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും പുതിയൊരു ടെക്നോളജിക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയ ടെക്നോളജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡ്രോബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പുതിയ ടെക്നോളജിക്ക് പോകും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മൈക്രോ പ്രോസസർ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അല്ലേ, നമുക്ക് ഹാൻഡി ആണ്, കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസറിന് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ദ ഹോൾ ഡിവൈസിൻ്റെ സൈസ് കുറക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനമാണ് പ്രോസസ്സർ. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ, അതിന് പ്രോസസ്സറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഹോൾ ഡിവൈസസിൻ്റെ സൈസ് കുറക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്പീഡാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. Okay, so microprocessor it's a type of miniature electronic device that contains arithmetic, logic, and control circuitry. It's necessary to perform the functions of a digital computer's central processing unit. അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി പി യുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും മെമ്മറിയും ഇതിന് പുറത്താണ്, അകത്തല്ല. മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ജസ്റ്റ് പുറത്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും മെമ്മറി യൂണിറ്റും വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു രജിസ്റ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മെമ്മറി ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മെമ്മറിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 64 ബിറ്റ് വരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിന് നമ്മൾ മാത്രം ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ രജിസ്റ്റർ അറേസ്. പക്ഷേ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെമ്മറിയിൽ നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജിഗാബൈറ്റ് ടെറാബൈറ്റ് വരെയുള്ള അത്രയും വരെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സും മെമ്മറിയും. രണ്ടും സ്റ്റോറിങ് ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മെമ്മറിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഡാറ്റാസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുവാണ്. സോ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം, നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ഒരു നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വേറൊരു ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാതെ വേറെ തന്നെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിപ്പ് ഇതിനും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലാണ്ട് ഇത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് ഡ്രോബാക്സ്. ഒന്ന് സ്ലോ ആണ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ട പോലെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഒക്കെ പുറത്താണ്, അകത്തല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൾക്കി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി. മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബൾക്കി ആയിരിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ചിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം, അഡീഷണൽ ചിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വേറെ ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻസ് അല്ലാത്ത വേറൊരു എൻറ്റയർ ഏരിയത്തിലെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ വരുന്നത്. മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ അകത്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നേരത്തെ എല്ലാം പുറത്തായിരുന്നു അല്ലേ. നേരത്തെ ALU, കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, രജിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഇൻസൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറി ഒക്കെ പുറത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റും മെമ്മറിയും സീരിയൽ പോർട്ട് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്. റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എല്ലാം നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ തന്നെ അകത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കുറവായിരിക്കും. So a microcontroller contains one or more CPUs, processor cores, along with memory and programmable input and or output peripherals. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം നമ്മൾ മെമ്മറീസും പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെരിഫറൽസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. സോ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ബിക്കോസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ മൈക്രോ കൺട്രോൾ, ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പാക്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ടു ഗവേൺ എ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന
ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ. ആൻഡ് എ ടിപ്പിക്കൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ പ്രോസസർ, മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പെരിഫറൽസ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ്. നേരത്തെ കണ്ട മെമ്മറി, ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്, പ്രോസസ്സർ എല്ലാം കൂടി ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും, പ്രോസസ്സറിനെ പോലെ അല്ല. ആൻഡ് ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെഹിക്കിൾസിൽ കാണാൻ പറ്റും, റോബോട്ട്സിലുണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസിലുണ്ട്, ഹോം അപ്ലയൻസസ്, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി മെയിൻ ടോപ്പിക്കായ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം. സോ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം is also a micro controlled before going to the embedded system, we'll be seeing what is the main difference between this microcontroller and microprocessor. As I said, microprocessor act as a heart of a computer system in the microprocessor, and this microcontroller is the heart of our embedded system. Okay, so my embedded system is coming under this microcontroller. And in microprocessor, it's a processor in which memory and input-output components is connected externally. Block diagram, input and output memories are externally connected. But in the case of microcontroller, it's all the input and output peripheral input and output components, memories are all internally. And since memory and input-output is to be connected externally, therefore the circuit is more complex. Microprocessor complex ആണ്, and microcontroller എല്ലാം single chip തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ circuit is less complex. And it cannot be used in compact system, therefore microprocessor inefficient. Compact system യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മെമ്മറീസ് എല്ലാം എക്സ്റ്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആണ്, and it can be used in compact system, therefore microcontroller is more efficient. And microprocessor has less number of registers, therefore most of the operations are memory based. മൈക്രോകൺട്രോളേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൈക്രോപ്രോസസ്സറിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മെമ്മറീസിൽ വേണം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, മെമ്മറിയും ഉണ്ട്, പക്ഷേ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കമ്പയർഡ് ടു മെമ്മറി കൂടുതലാണ്. സോ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഇൻഫർമേഷൻസ്, ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഹാസ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, therefore a program is easier to write. And it is mainly used in the microprocessor is mainly used in personal computers, and microcontrollers are mainly used in washing machines or air conditions, etc. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് വേറെ ഉണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. വാഷിംഗ് മെഷീൻസിലും എയർ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കായ എംബെഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So a system is an arrangement. A system is an arrangement where all its components work according to the specific defined rules. And it's a method of organizing or working or performing one or more tasks according to a fixed plan. But system പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ എംബെഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എംബെഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറും വേണം, അതിൽ എന്ത് വേണം, രണ്ടും വേണം അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ വിച്ച് ഇസ് either fixed in capability or programmable. അപ്പം നമുക്ക് എംബെഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഹാർഡ്വെയറും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ either be an independent system or it can be a part of a large system. നമുക്ക് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ല എങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് we can broadly define an embedded system as a microcontroller based. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് it's a microcontroller based software driven
ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് എ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡ്രിവൺ റിലയബിൾ റിയൽ ടൈം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്. അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ഇതാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യണം, ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ആയിരിക്കണം, അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് വരും. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. സോ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഷുഡ് പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ആൻഡ് by using actually it's a microcontroller based software driven reliable ആണ്, റിയൽ ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേസർ പ്രിന്റർ. ഇതേപോലെ ഒരു പ്രിന്ററാണ് അല്ലേ. സോ പ്രിന്ററിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട്, നമ്മളിപ്പം ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ്, ഒരു PDF ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. സോ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ആ പ്രിന്ററിൽ കൂടി പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും, ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും. അത് മാത്രം നമുക്ക് കാണണം, കൊടുക്കുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ പ്രിന്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പേപ്പർ വെക്കുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ് പേപ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. അത്ര മാത്രം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ laser printers are one of the examples of this embedded system, because which uses the embedded system to manage various aspects of printing. പ്രിന്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് മാത്രമേ നടക്കുന്നത്, അതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ വെച്ചാൽ എന്താണ്, apart from performing the main task of printing, it has to take user input. ആദ്യം എന്തെടുക്കണം, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ. നമ്മൾ എന്താണോ വേർഡ് ഫയൽ ആണ് വേർഡ് ഫയൽ, എന്താണ് നമ്മൾ ഏത് വിൻഡോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതെടുക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് യൂസർ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മാനേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ടു ഹാൻഡിൽ ഫോൾട്സ്, എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദെൻ സെൻസ് പേപ്പർ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദ ട്രേ. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ട്രെയിൻ്റെ അകത്ത് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയും, പേപ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രിന്റർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പേപ്പർ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുകയല്ല ചെയ്യണത്. പ്രിന്റർ എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും, ദെൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, ദെൻ നമ്മുടെ ഫോൾട്ടൊക്കെ വന്ന് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓൾസോ ആ ഒരു ട്രെയിൽ, നമ്മുടെ പേപ്പറുള്ള ട്രെയിൽ പേപ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പേപ്പർ മിസ്സിംഗ് ആണോ, പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ആയിട്ട് വരും. Okay, so here the main task of this microcontroller is used to understand the text and control the printing. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ പ്രിന്റിംഗ് ഹെഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിസ്ചാർജസ് ഇങ്ക് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. നമ്മളൊരു ഫുൾ പേജസിൽ ഫുൾ ഇങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ വേർഡ്സ്, നമ്മുടെ ലൈൻസ് എവിടെ നമുക്ക് എന്താണോ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം മാത്രം പ്രിന്റ് എടുത്താൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബ്ലാങ്ക് മതി അല്ലേ. അല്ലാണ്ട് ഫുൾ പേപ്പറിൽ ഫുൾ ഒരു A4 ഷീറ്റിൽ മൊത്തം നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരും. സോ ഈ ഒരു ലേസർ പ്രിന്റർ, ഒരു പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേറെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ, ഇതാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ. സോ അതിൽ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, AD ഇസ് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ, പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട്, ആക്ച്വേറ്റർ ഉണ്ട്, മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഓരോന്നെന്താ നോക്കാം. സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻസ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിനെ സെൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ സെൻസർ ഹെൽപ്പ് യു ടു മെഷർ ദ physical quantity and it converts it to an electrical signal. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം സെൻസർ അതിന് ഇൻപുട്ടിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യും, ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യും, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റോർസ് ദ മെഷേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടു ദ മെമ്മറി. അപ്പം സെൻസർ വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യും, ദെൻ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോർ ദ ഇൻപുട്ട് ടു മെമ്മറി. അപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു ഡാറ്റാസിനെ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം സെൻസർ ആക്സെപ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്തു, ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ദെൻ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോപ്പി, ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സേവ് ചെയ്തു, സ്റ്റോർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ AD, അനലോഗ് ടു
ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ. സോ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ അത് അനലോഗ് ആയിരിക്കും, ആ ഒരു സിഗ്നൽസിനെ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. Okay, so AD converter allows you to convert an analog signal sent by the sensor into a digital signal. Next is the processor. So processor ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത്. നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ പ്രിന്റർ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പ്രിന്ററിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക, അത് ആ ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് ഈസ് എ ഡോക്യുമെന്റ്, അതിന് പ്രോസസർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രോസസറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, so processor, this component processes the data to measure the output and store it to the memory. അപ്പോൾ പ്രോസസർ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും, ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, മെമ്മറിയുടെ അകത്ത് സെൻസറും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറും സ്റ്റോർ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, അത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡാറ്റാസിനെ അനലോഗിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലാണ് ഡാറ്റാസ് കിട്ടിയത്, അതിനെ അനലോഗിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. സോ ആക്ച്വേറ്റർ അലോ യു ടു കമ്പയർ the output given by this DA converter, digital to analog converter, to the actual output stored in it. അപ്പം ഈ ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഡി എ കൺവേർട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെയും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഔട്ട്പുട്ട്, രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ഡി എ കൺവേർട്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ആക്ച്വേറ്റർ അലോസ് യു ടു കമ്പയർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഗിവൺ ബൈ ദ ഡി എ കൺവേർട്ടർ ടു ദ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ദ അപ്രൂവ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ മെമ്മറി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്ച്വേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മളൊരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സെൻസ് ചെയ്യണു, കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണു, ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻപുട്ട് എന്താണോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രിന്റ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ല വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വാഷ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ വാഷ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പ്രോസസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യും. ദെൻ അതെല്ലാം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ദെൻ അത് തിരിച്ച് ഡി എ കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് അനലോഗ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ആക്ച്വേറ്ററിൽ പോയി, ദെൻ ആക്ച്വേറ്റർ ഈ ഡി എ കൺവേർട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും മെമ്മറിയിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ബെറ്റർ ചെയ്ത റിസൾട്ട്, ആ റിസൾട്ടിനെ എടുക്കും, കമ്പയർ ചെയ്യും. Okay, so embedded system is a microcontroller based, software driven, reliable, real-time control system designed to perform a specific task. Specific task ne perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് embedded system. ഇപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സെൻസർ, എ ഡി കൺവേർട്ടർ, മെമ്മറി, പ്രോസസ്സർ, ഡി എ കൺവേർട്ടർ, ആക്ച്വേറ്റർ. Okay, actually there are mainly 3 types of embedded system. That is small scale, medium scale, and sophisticated embedded system. Okay, this small scale is defined by, or it's a embedded system. It can be designed with a single 8 or 16 bit. ഒരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ കൺട്രോളർ 8 ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ 16 ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയെങ്കിലും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ. ഓക്കെ, സോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻഡ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ 8 or 16 ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ്. അപ്പം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഒരു 8 ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 8 bit microcontroller or 16-bit microcontroller or 32-bit microcontroller. What do you mean by this 8-bit microcontroller? Adariavo? Anyone knows what is an 8-bit microcontroller? Or what is an 16-bit? എന്താണ് 16-bit, 8-bit അല്ലെങ്കിൽ 32-bit കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Hello? Okay. Audible ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, madam, it is audible. Okay.
സോ ഈ 8-ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 16-ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 32-ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നിങ്ങളിപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസർ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഏത് കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റേൻ്റെ സൈസാണ് ഒരു 8-ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം 8-ബിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഡാറ്റ 8-ബിറ്റ് ആയിരിക്കും, അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് 8-ബിറ്റിലായിരിക്കും, രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് രജിസ്റ്റർ അറേ 8-ബിറ്റ് എല്ലാം 8-ബിറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ബസ് അതൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് അത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു 8-ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റൻ്റെ സൈസ് ആണ് 8-ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 16-ബിറ്റ് ഒരു 16-ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡാറ്റ സൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ അത്രയും 8-ബിറ്റ് ആയിരിക്കും, സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് 8-ബിറ്റിലായിരിക്കും, ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ALU അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 8-ബിറ്റിലായിരിക്കും. എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും 8-ബിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 8-ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 16-ബിറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ആണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് യൂസിങ് 16 or 32-ബിറ്റ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബിറ്റ് കൂടിയാണ് മീഡിയം സ്കെയിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഹാവിങ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം. സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആണ്, അത് ഒരുപാട് ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ പറ്റും, പക്ഷേ we are not using commonly. Okay, so small scale, medium scale, sophisticated. Small scale 8 to 16-bit ആണ് പറ്റുക, ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിലിൽ 16 to 32-bit microcontrollers യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ components. Okay, so these are about embedded systems. And next we'll discuss about the advantages and disadvantages of these systems. So embedded systems, it's able to cover a wide variety of environments. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയാസിലും ഒരുപാട് റിയൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരാളുടെ ലൈഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഒരാളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഹോൾ ഡേ 10 or 15 മൈക്രോ കൺട്രോൾസ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ആണ്, നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം, അതേപോലെ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എറേഴ്സ് കുറവാണ് ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി സിസ്റ്റം ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് അല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ്യൂസസ് ദ കോസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ്, ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സൈസ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രോസസറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് കുറവാണ്, ബിക്കോസ് എല്ലാം ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ സ്മോൾ സൈസ് ആണ്, ഓപ്പറേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ലോ പവർ ഓപ്പറേഷൻ, ആൻഡ് it optimizes the use of system resources, and it offers improved product quality, fast ആണ്, and it has very few interconnections. അതായത് നമ്മളൊരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ മെയിൻ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കണക്ഷൻസും മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കണക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി കണക്ഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാം ഇന്റേണലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ കണക്ഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി കമ്പയർഡ് ടു അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത്. Next disadvantages. It's coming to develop an embedded system. It needs high development effort, and also it needs a long time to market. ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, എംബെഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന് സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഉണ്ടാക്കി, അപ്പോൾ ആ ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ATM മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ATM മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു മെഷീൻ എന്താ അറിയുള്ളൂ, ATM ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, അതിന് പൈസ കിട്ടും, അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, വേറൊരു കാര്യം അറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാം ടു ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിനെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാം ടു ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. ആൻഡ് എംബെഡഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫർ വെരി ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ മെമ്മറി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നമ്മുടെ എംബെഡഡ് സിസ്റ്റം യൂസിങ് Ardunio ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അല്ലേ. സോ അവിടെ വരുന്ന Ardunioൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ബോർഡിന് തന്നെ 32
KB മാത്രമേ അതിൻ്റെ സൈസ് ഉള്ളൂ. 32 KB. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. Ardunio ബോർഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈസ് 32 KB ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ സൈസ് ഉള്ള എന്താണ് കൺട്രോളേഴ്സും ബോർഡ്സും ഒക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഓഫർ വെരി ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ മെമ്മറി വളരെ കുറവ് മതി ഇതിന്. മെമ്മറി വളരെ കുറവാണ് ഇതിന്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഓഫർ എനി ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യണു, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതിനുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്കിൽ മാത്രമേ എപ്പോഴും അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And it's difficult to backup of embedded files. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു embedded files ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഹാർഡ്വെയർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന embedded files നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ബാക്കപ്പ് ദാറ്റ് embedded files. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് embedded systems വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോവാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇസ് ദ last topic of today's presentation. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഇത്രയല്ല, ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, DVD പ്ലേയേഴ്സ്, MP3 പ്ലേയേഴ്സ്, മൈക്രോവേവ് ഓവൻസ്, ഫോട്ടോ കോപ്പി, ഗെയിമിംഗ് കൺസോൾസ്, സെറ്റപ്പ് ബോക്സ്, വയർലെസ് റൂട്ടേഴ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കത് കുറച്ചെണ്ണം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റർ, എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള സാധനമാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ അല്ലേ. സോ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇസ് എ വെരി എമിനന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റിയൽ ടൈം. ഓക്കെ, സോ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ഇപ്പം സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിവിഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അത്രയുമായിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. സോ വി യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സോൾവ് സെവറൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഇൻ ദിസ് കാൽക്കുലേറ്റർ വി ഇൻസേർട്ട് ഇൻപുട്ട് ത്രൂ കീപാഡ് വഴി. നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സിലും കീപാഡ് വഴി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. And then it performs various functions such as addition, subtraction, multiplication, division or other scientific functions. Then it delivers result on the LCD. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റിസൾട്ട് LCD ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക്. സോ നോ ദീസ് ഡേയ്സ് സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ പോപ്പുലാരിറ്റി. നമ്മൾ എല്ലാവരും സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂടാണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ സൈൻ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, സൈൻ, കോസ്, ടാൻ, ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത്. സോ അങ്ങനെ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ഓക്കെ, so in scientific calculators, it's able to execute various complex mathematical operations very easily using this embedded system. Because ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ്, എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം some robots are using for the moving tools or scraps. നമുക്കിപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സ്ക്രാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടൂൾസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവെക്കണം, സ്ക്രാപ്പിനെ മൂവ് ചെയ്യണം, ഓർ ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാ കോമ്പണൻസിനെയും ടൂൾസിനെയും സ്ക്രാപ്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദീസ് റോബോട്ട്സ് പ്ലേ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. And now these days all tasks are being taken automation mode, and industrial robots have various variants and very variant perform different functions. And some robots are used for moving tools, scraps and other materials from one place to other place, and few robots are used for manufacturing to various components. And other side some robots are used for assembling of parts in a huge amount.
അപ്പം ഈ ഒരു പാർട്സും ടൂൾസും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് അസംബ്ലിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു റോബോട്ട്സിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെയിൻറ്റിങ് റോബോട്ട്സ് ആർ ഓൾസോ പോപ്പുലർ ഇൻ നൗ ഡേയ്സ്. Due to use of these robots to need fewer workers as they do their work in less time period along with a superb result. അപ്പം ഈ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് എണ്ണം കുറവ് മതി. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ടൈം കൺസ്യൂമും ചെയ്യാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഔട്ട്പുട്ടും റിസൾട്ടും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അതൊക്കെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഇത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ്, ലാപ്ടോപ്സ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ ആക്സസറീസ് എല്ലാം വരാം അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആക്ച്വലി മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്? മൊബൈൽ ഫോൺസിന് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതുവേണ്ടി ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്പം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബെനിഫിറ്റ് അല്ല, അതിലുള്ളൊരു എക്സ്ട്രാ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് IoT, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്, ഈ ഒരു വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, IoT, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം വിത്തൗട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് IoT, അത് പിന്നെ പറയാം. അപ്പം ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. പക്ഷേ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചത് IoT ഡിവൈസസും കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മൊബൈൽ ഫോൺസ് മാത്രമല്ല, വാച്ചസ്, ഇപ്പം അതുപോലത്തെ വാച്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ലാപ്ടോപ്സ് അവൈലബിൾ, അതുപോലത്തെ ഡിജിറ്റൽ പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും, അതേപോലെ ഒരു IoT ഡിവൈസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റും. So personal digital assistant was introduced before the development of smartphones, and users perform several tasks with using those devices, such as to gather data, watching movies, playing games, and can be used internet. നമ്മുടെ എന്താണ് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുക, അതൊക്കെയാണ് ഈ പേഴ്സണൽ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, TV കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം, പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ PDA-ൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഓരോ എംബഡഡ് സിസ്റ്റമാണ്. In PDA, to feed the input via its touch screen interface, and its data is held in the memory card. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണെങ്കിലും ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺസ്. സോ ടച്ച് സ്ക്രീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യും, മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ചെയ്യും. Next, another type of embedded system is the automated teller machine, ATM. ആൾക്കറിയാം. സോ ATM-ൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പിൻ നമ്പർ അടിക്കുന്നു, കറസ്പോണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നു അല്ലേ. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അപ്പം നമ്മളൊരു കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനറിയണം ഈ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ, കാർഡ് ആരുടെയാണ്, കാർഡ് ഏത് ബാങ്കിൻ്റെയാണ്, ആൻഡ് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ATM മെഷീൻ അറിയണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ, പാസ്വേഡ് എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ATM ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പേരൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യണു. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രം നടക്കും. വാഷിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. വാഷിംഗ്, ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് സ്പിന്നിങ് മാത്രമുള്ള പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൾസോ an example of this embedded system. Then one of the example is a digital camera. Okay, so mostly we use digital camera with their several features, but these features were not existed in the traditional embedded system is integrated in them.
റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയും 3 ഫങ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു, സ്റ്റോർ ഇമേജ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ. നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത സാധനം ഇമേജ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻസ്. ഇത് 3 നടക്കുന്നത് അവസാനമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് ഓൾ ഇമേജസ് ആർ സേവ്ഡ് ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ് പ്രോസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഇൻ ബിറ്റ്സ് ഫോം. No required of a film to save images. പഴയ ക്യാമറാസിനെ പോലെ ഫിലിമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്പം തന്നെ കാണാനും പറ്റും. ഫിലിം പോലെ ഒരുപാട് ദിവസം കാത്തിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫീച്ചർ ടു എൻഹാൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എലോങ് വിത്ത് ഈസിലി ടു മൂവ് ഇമേജസ്. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദി എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ്. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. റോബോട്ടിക് സയൻസ്, ഡ്രോണൊക്കെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അണ്ടർ വാട്ടർ വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഗ്രൗണ്ട് വെഹിക്കിൾസ്, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ, ഡയാലിസിസ് മെഷീൻസിൽ, ഇൻഫ്യൂഷൻ പമ്പ്, കാർഡിയക് മോണിറ്റർ, പ്രോസ്റ്ററ്റിക് ഡിവൈസസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻജിൻ കൺട്രോൾ, ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം, ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു റൗട്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹബ്സ്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേറെയും വരുന്നുണ്ട് എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത്. ഹോം ഡിവൈസ് ആകുമ്പോൾ ടി വി, digital alarms, air condition, DVD video player, camera, automobiles, airbag, window, door lock, lighting system, parking assistance system, anti-stealing alarms, wiper motion, fuel injection. Then industrial controls, robotics, control system, missiles, nuclear reactors, space stations, shuttles. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്നുണ്ട്. So that's all about embedded system. So we have discussed in the first we have discussed about electronics. What is in electronics? Then about what passive and active components. Then about terminologies, passive and active components. Then some of the examples of active and passive components. Then the interconnections that we are using while designing a circuit, the breadboard, connecting wires, PCB. Then power supplies. These are the 3 power supplies we are using. DC power supply, adapter, switched mode power supply, that is SMPS. The circuit designing നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം VCC, terminals, maximum value, proper establishment of interconnections. Next is a concept of microprocessor. What is a microprocessor and difference between this microprocessor and the microcontrollers. And embedded system. So embedded system is a microcontroller based ഡിവൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ. സെൻസർ, AD, പ്രോസസ്സർ, DA കൺവേർട്ടർ, ആക്ച്വേറ്റർ, മെമ്മറി. Then types, small scale system, medium scale system, sophisticated embedded systems. Then some of the advantages and disadvantages of embedded systems and some of its applications. Calculator, industrial robots, PDA, ATM, automatic washing machine, ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ വെള്ളം സ്പ്രിംഗ്ലർ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴാണോ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്, ചെടിക്കാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഓൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു IoT ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. IoT ആക്കി മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ നമുക്ക് IoT ഡിവൈസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ IoT ഡിവൈസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ എന്താണ്, ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം ചീറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് മഴക്കാലമാണെങ്കിലും വേനൽക്കാലമാണെങ്കിലും എപ്പോഴും വെള്ളം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ. സോ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഓൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം മതി. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ IoT ഡിവൈസ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു സെൻസർ ഒരു സെൻസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോളിങ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം ആ സമയത്ത് മാത്രം, അതായത് മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രം സ്പ്രിംഗ്ലർ ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ നമ്മൾ നോർമൽ സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ആക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഈ നോർമൽ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ IoT ഉള്ള ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ, IoT പ്ലസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലർ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് അതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, ഈ വയ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല, എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം പോകുന്നില്ല, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം, മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രം വെള്ളം മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ്ലർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പ്രിംഗ്ലർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്, ഒരുപാട് IoT ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ഒരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദ IoT ഡിവൈസസ് ഈസ് ആൻ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം. എല്ലാ IoT ഡിവൈസസിനെയും എംബഡഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ തിരിച്ച് എല്ലാ എംബഡഡ് സിസ്റ്റവും ഒരു IoT ഡിവൈസ് അല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ TV ഒരു IoT ഡിവൈസ് അല്ല. അതേപോലെ ഒരു എയർ ബാഗ് അങ്ങനത്തെ അതൊന്നും ഒരു IoT ഡിവൈസ് അല്ല. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്താണ്, എംബഡഡ് ആണ് അല്ലേ. സോ എല്ലാ IoT ഡിവൈസസും എംബഡഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. പക്ഷെ എല്ലാ എംബഡഡ് സിസ്റ്റവും ഒരു IoT ഡിവൈസ് ആയിരിക്കില്ല. IoTക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വേണം, ആക്സസ് വേണം, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രിംഗ്ലറിനെ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. ഓക്കെ. അതാണ് ഒരു IoT ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ്ലർ. അതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ IoT ആൻഡ് എംബഡഡ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേ സെഷൻ. ആൻഡ് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അർഡിനോൻ്റെ ഫെമിലറൈസേഷനും തേർഡ് ഡേ സം ഓഫ് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് യൂസിങ് ടിങ്കർ കാർഡും കൂടെ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ MCQ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഒരു എക്സാം ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇടാം. സോ 15 മിനിറ്റിൽ മാക്സിമം 15 മിനിറ്റ് എടുത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യാം. ഇതൊരു MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ലിങ്കിൽ കയറുക, എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുക. 10 മിനിറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, I'll be sharing once more. Link is not working. Let me check. Just a second. Let me check.
Please check with this link. Okay, please do it within maximum 15 minutes. Sanjay, hello. Sanjay, are you hearing? Yes, sir. You, you can share the feedback link too. Okay, sir. Everyone, feedback link is posted in the chat session. Everyone must fill it for proper attendance. And do join us tomorrow for the second session at 3:30 p.m. The meeting link for the session 2 is same as today's link. Participants are requested to fill the feedback form before leaving.